Hello all, welcome back to Adrenaline. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കാണ് anal canal. So anal canal can be asked as a short essay or an essay question. Okay, so let's start. The anal canal is the terminal part of the large intestine and it is devoid of circulations, tinea coli and appendices epiploicae, just like rectum. Okay, next location. Location, anal triangle of the perineum between right and left fat-filled ischiorectal fossa. Ischiorectal fossa is discussed in another video. Okay. Next about the extent and course. It begins at the anorectal junction and then it passes downwards and backwards and opens at the anal orifice. The anal orifice is situated in the natal cleft. Natal cleft in one, it is a cleft between the two buttocks. The anal orifice opens 4 cm below and in front of the tip of coccyx. In the anal orifice, the surrounding skin highly pigmented and it has radiating folds. This radiating folds is due to underlying corrugator cutis ani muscle. Corrugator cutis ani muscle കാരണം radiating folds ഉണ്ട് around the anal orifice. Next about the relations. നിങ്ങൾ പെരിനിയം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിലേഷൻസ് ആർ വെരി സിമ്പിൾ. സോ ആൻറ്റീരിയർലി വി ഹാവ് ദി പെരിനിയൽ ബോഡി, ബൾബ് ഓഫ് പെനിസ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി യുറെത്ര ഇൻ മെയിൽസ്, ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി വെജൈന ഇൻ ഫീമെയിൽസ്. പോസ്റ്റീരിയർലി വി ഹാവ് ദി anococcygeal raphe, tip of coccyx, fibrofatty tissue between perineal skin and anococcygeal raphe. Then laterally on both sides we have the ischiorectal fossa. ഇനി ഇൻറ്റേർണൽ ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സംഭവം ഓഫ് anal canal is the internal features. So the anal canal is divided by the pectinate line into upper and lower parts. Upper part is from the anorectal junction to the pectinate line and lower part is from the pectinate line to the anal verge. So we can see here in the figure, the upper part is from the anorectal junction to the pectinate line. ഇതാണ് നമ്മുടെ pectinate line. So this much is the upper part and below up to the anal verge we have the lower part. So upper part and lower part. Next നമ്മൾ ഓരോ പാർട്ടിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പർ പാർട്ട് 3 സാധനങ്ങളാണുള്ളത്: anal columns, anal valves and anal sinuses. So anal columns, they are 6 to 10 in number. Okay, so these are the anal columns. ഈ വടി പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് the anal columns and they are 6 to 10 in number and they contain the radicals of superior rectal vein. Okay, anal columns. Then anal valves എന്ന് പറയുന്നത് crescentric ആയിട്ട് കാണുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ anal valves. So they are crescentric in shape and their position can be നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ pectinate line. This is the pectinate line. അപ്പോൾ നമുക്ക് anal valvesൻ്റെ പൊസിഷൻ pectinate line വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Then we have the anal sinuses. Anal sinuses എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് anal sinus and it is between the anal columns above the between the anal columns above the anal valve we have the anal sinuses and anal sinuses-ലാണ് നമ്മുടെ tubular anal glands ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത് തന്നെ anal columns ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ columns of Morgagni എന്നും കൂടെ വിളിക്കും. അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ്. They are 6 to 10 in number, contains radicals of superior rectal vein. Anal valves ആണെങ്കിൽ valves of Morgagni, they are crescentric folds and position of the valves are indicated by the pectinate line. Then anal sinus ആണെങ്കിൽ recess between the anal columns and above the anal valves, അതിനെയാണ് നമ്മൾ anal sinus എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Then tubular anal glands opens into the floor of the anal sinuses. Okay, next is the lower part of the canal. Lower partനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ it is further divided into upper region called pecten and lower region. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമ്മൾ വൈറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഹിൽട്ടൺ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വൈറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഹിൽട്ടൺ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ പെക്ടിനേറ്റ് ലൈൻ. ഈ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പർ റീജിയൻ, ദറ്റ് ഇസ് പെക്ടൻ, അപ്പർ റീജിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓഫ് ലോവർ ഏനൽ കനാൽ. ആൻഡ് അതിൻ്റെ താഴത്തതാണ് ലോവർ റീജിയൻ ഓഫ് ലോവർ ഏനൽ കനാൽ. ഓക്കെ, പെക്ടനും ലോവർ റീജിയനും. സോ പെക്ടനെ പറ്റി ആദ്യം പറയാം. ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം ദ പെക്ടിനേറ്റ് ലൈൻ ടു ദ ഹിൽട്ടൺസ് ലൈൻ. ഹിൽട്ടൺസ് ലൈനിനെ പറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ പറയും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈൻഡ് ബൈ നോൺ കെരാറ്റിനൈസ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം. മ്യൂക്കസ് ലൈനിങ് അപ്പിയേഴ്സ് ബ്ലൂയിഷ് ഡ്യൂ ടു അണ്ടർലൈങ് ഡെൻസ് വെനസ് പ്ലെക്സസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂയിഷ് കളറായിരിക്കും ഡ്യൂ ടു ഡെൻസ് വീനസ് പ്ലെക്സസ്, കാരണം ബ്ലൂയിഷ് കളറായിരിക്കും. ലോവർ റീജിയൻ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈൻഡ് ബൈ ട്രൂ സ്കിൻ containing sweat and sebaceous glands.
upper region ആണെങ്കിൽ it is lined by non-keratinized stratified squamous epithelium. Lower region ആണെങ്കിൽ it is lined by true skin containing sweat and sebaceous glands. Lower regionിൽ pigmentation ഉണ്ട്. upper regionിൽ എന്തായിരുന്നു, ബ്ലൂയിഷ് കളറായിരുന്നു ഡ്യൂ ടു ഡെൻസ് വീനസ് പ്ലെക്സസ്. ദെൻ ലോവർ റീജിയനിലാണെങ്കിൽ മെയിൽസിൽ കോഴ്സ് ഹെയർ ഉണ്ടാവും അറൗണ്ട് ദി ഏനൽ ഓറിഫൈസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ റീജിയൻ. ഇനി നമ്മൾ ഹിൽട്ടൺസ് ലൈനെ പറ്റി 2 വാക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഹിൽട്ടൺസ് ലൈൻ? ഹിൽട്ടൺസ് ലൈൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ദി ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഏനൽ സ്ഫിങ്ക്ചർ ആൻഡ് ലോവർ എൻഡ് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ ഏനൽ സ്ഫിങ്ക്ചർ. സോ സ്ഫിങ്ക്ചേഴ്സ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 2 ഉണ്ട്, എക്സ്റ്റേണലും ഇൻറ്റേർണലും. എക്സ്റ്റേണൽ തന്നെ 3 ഉണ്ട്, സൂപ്പർഫിഷ്യൽ, ഡീപ്പ് ആൻഡ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ്. സോ അതിൽ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് സ്ഫിങ്ക്ചറും അതേപോലെ ഇൻറ്റേർണൽ ഏനൽ സ്ഫിങ്ക്ചറിൻ്റെയും ജംഗ്ഷനിലാണ് ഈ ഹിൽട്ടൺസ് ലൈൻ ഉള്ളത്. സോ നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഏനൽ സ്ഫിങ്ക്ചർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണൽ ഏനൽ സ്ഫിങ്ക്ചർ. സോ ഇതിൻ്റെ ജംഗ്ഷനിലാണ് വി ഹാവ് ദി ലൈൻ ഓഫ് ഹിൽട്ടൺ, വൈറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഹിൽട്ടൺ. ഓക്കെ, സോ വൈറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഹിൽട്ടൺ ഇതിൻ്റെ ജംഗ്ഷനിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിമാർക്കേറ്റ്സ് ദ മ്യൂക്കോക്യൂട്ടേനിയസ് ജംഗ്ഷൻ. ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് വൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ വൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്? കാരണം ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ബ്ലൂയിഷ് പിങ്കിഷ് ഏരിയയാണ്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കാരണം ഡെൻസ് വീനസ് പ്ലെക്സസ് കാരണം അതിൻ്റെ മേലെ ബ്ലൂയിഷ് ഏരിയ ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ താഴത്തെ റീജിയൻ ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിഷ് ആയിരിക്കും, കാരണം പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ കാരണം ബ്ലാക്കിഷ് സ്കിന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്ലിയർ ലൈൻ ഓഫ് ഡിമാർക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ അപ്പിയേഴ്സ് വൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഹിൽട്ടൺസ് ലൈനിൽ മേലെ ബ്ലൂ കളറായിരിക്കും, താഴെ ബ്ലാക്ക് കളറായിരിക്കും. അപ്പം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ലൈൻ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വൈറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഹിൽട്ടൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ദി ഏനൽ സ്ഫിങ്ക്ചേഴ്സ്, വി ഹാവ് ദി ഇൻറ്റേർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേർണൽ ഏനൽ സ്ഫിങ്ക്ചേഴ്സ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്റ്റേർണലിൽ 3 പാർട്സ് ഉണ്ട്, സൂപ്പർഫിഷ്യൽ, ഡീപ്പ് ആൻഡ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻറ്റേർണൽ സ്ഫിങ്ക്ചറിനെ പറ്റി പറയാം. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ തിക്കൻഡ് സർക്കുലർ മസിൽ കോട്ട് ഓഫ് ദി ഏനൽ കനാൽ. Okay, it surrounds the upper 2/3 of the canal and it is above it is continuous with the circular muscle coat of rectum. Below it reaches up to level of the white line of Hilton and it is surrounded by the deep and superficial parts of external anal sphincter. So it is formed by the thickened circular muscle coat of the anal canal and it surrounds the upper tooth. നമുക്ക് ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം, താഴത്തെ ഭാഗം ഇൻറ്റേർണൽ സ്ഫിങ്ക്ചർ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പർ 2/3 മാത്രമേ ഇൻറ്റേർണൽ സ്ഫിങ്ക്ചർ കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ എബവ് വി കൻ സീ, എബവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്കുലാർ മസിൽ കോട്ട് ഓഫ് റെക്ടൽ വാൾ. അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആസ് എ സർക്കുലർ മസിൽ കോട്ട് ഓഫ് റെക്ടൽ വാൾ ആൻഡ് ബിലോ ഇറ്റ് ഇസ് അപ് ടു ദി വൈറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഹിൽട്ടൺ. ഇതാണ് വൈറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഹിൽട്ടൺ. സോ ബിലോ ഇറ്റ് ഇസ് അപ് ടു ദ വൈറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഹിൽട്ടൺ. മേലെ ആണെങ്കിൽ സർക്കുലർ മസിൽ കോട്ടുമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. പിന്നെ ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ദി അപ്പർ 2/3 ഓഫ് ദി ഏനൽ കനാൽ. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെന്താ, ഇറ്റ് ഇസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ദ ഡീപ്പ് ആൻഡ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റേർണൽ ഏനൽ സ്ഫിങ്ക്ചർ. അതും നമുക്ക് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ കാണാം അല്ലേ, ഇതാ ഡീപ്പ് പാർട്ട് ആൻഡ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ പാർട്ട്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണൽ ഏനൽ സ്ഫിങ്ക്ചർ. അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ദി ഡീപ്പ് ആൻഡ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റേർണൽ ഏനൽ സ്ഫിങ്ക്ചർ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻറ്റേർണൽ സ്ഫിങ്ക്ചറിനെ പറ്റി. ഇനി എക്സ്റ്റേർണൽ സ്ഫിങ്ക്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി ഇൻറ്റേർണൽ ഏനൽ സ്ഫിങ്ക്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ് സറൗണ്ട്സ് ദി ഹോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഏനൽ കനാൽ. has 3 parts, deep, superficial and subcutaneous. So deep partനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ it surrounds the upper internal sphincter അല്ലേ, and it has no bony. So the deep part നമുക്ക് ഇത് ഫിഗറിൽ കാണാം. So it surrounds the upper internal anal sphincter. It does not have any bony attachments. പിന്നെ puborectalis muscle blends with the deep part and forms a sling around the anorectal junction. സോ ഈ പ്യൂബോറെക്ടാലിസ് മസിലും ഈ ഡീപ്പ് പാർട്ടും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ലിങ് ഫോം ചെയ്യും അറൗണ്ട് ദി ഏനോറെക്ടൽ ജംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഈ ഏനോറെക്ടൽ ട്യൂബിന് ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് ആംഗിൾഡ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഓൺ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് പ്യൂബോറെക്ടാലിസ് സ്ലിങ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദിസ് ആംഗിൾ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കോണ്ടിനൻസ്. കോണ്ടിനൻസ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഡെഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇത് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഡെഫിക്കേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഈ ഏനോറെക്ടൽ ആംഗിൾ കാരണം. സോ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഏനോറെക്ടൽ ആംഗിൾ. അപ്പോൾ ഒരു ഏനോറെക്ടൽ സ്ലിങ് ഓഫ് പ്യൂബോറെക്ടാലിസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ പ്യൂബിക് സിംഫൈസിസ്. ഓക്കെ, ഏനോറെക്ടൽ ആംഗിൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കോണ്ടിനൻസ്. നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ദി സൂപ്പർഫിഷ്യൽ പാർട്ട്.
Superficial part surrounds the lower part of the anal canal. Superficial part. Okay, so this is the superficial part and it surrounds the lower part of the anal canal. And it arises from the tip of the coccyx and anococcygeal raphe from behind, inserted into the perineal body in front. So, ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കി നമുക്ക് കാണാം. ദാ anococcygeal rapheയിലോട്ട് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫ്രം ബിഹൈൻഡ്. ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി പെരീനിയൽ ബോഡി. ഇതാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ പാർട്ട്. നെക്സ്റ്റ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് പാർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ലൈസ് ബിലോ ദി ഇൻറ്റേർണൽ ഏനൽ സ്ഫിങ്ക്ചർ ഇൻ ദി perianal space and it does not have any bony attachments. So we can see here that the subcutaneous part lies in the perianal space, okay, and it does not have any bony attachments. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്ഫിങ്ക്ചേഴ്സിനെ പറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റേർണൽ, എക്സ്റ്റേർണൽ 3 പാർട്സ്, ഡീപ്പ്, സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആൻഡ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ്. ദെൻ പിന്നെ ഐനോറെക്ടൽ ആംഗിളിനെ പറ്റി എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നെർവ് സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണൽ സ്ഫിങ്ക്ചർ ഇസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്മൂത്ത് മസിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെർവ് സപ്ലൈ ഇസ് സിമ്പത്തറ്റിക് ആൻഡ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്, ദാറ്റ് ഇസ് ഓട്ടോണോമിക് നെർവ്സ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻവോളണ്ടറി. ഇൻറ്റേർണൽ സ്ഫിങ്ക്ചർ ഇസ് ഇൻവോളണ്ടറി. എക്സ്റ്റേർണൽ സ്ഫിങ്ക്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിൽ. അതുകൊണ്ട് ഇൻഫീരിയർ റെക്ടൽ നെർവും പെരിനിയൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫോർത്ത് സേക്രൽ നെർവും ഇതൊക്കെ സൊമാറ്റിക് നെർവ്സ് ആണ്. ഇതാണ് എക്സ്റ്റേർണൽ ഏനൽ സ്ഫിങ്ക്ചറിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വോളണ്ടറി ആണ്. ഇൻറ്റേർണൽ സ്ഫിങ്ക്ചർ ഇസ് ഇൻവോളണ്ടറി, external sphincter is voluntary. Next, arterial supply. This is very simple. ഇങ്ങനെ upper part, lower part എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പർ പാർട്ട് ആണെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ റെക്ടൽ ആർട്ടറി, ലോവർ പാർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇൻഫീരിയർ റെക്ടൽ ആർട്ടറി. വീനസ് ഡ്രെയിനേജ് ആണെങ്കിൽ അപ്പർ പാർട്ട് ആണെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ റെക്ടൽ വെയിൻ ആണ്. ഓക്കെ, അത് ഇൻ ടു ദി പോർട്ടൽ വീനസ് സിസ്റ്റം. ലോവർ പാർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇൻഫീരിയർ റെക്ടൽ വെയിൻ ഇൻ ടു കേവൽ സിസ്റ്റം. അപ്പർ പാർട്ട് സുപ്പീരിയർ റെക്ടൽ വെയിൻ ഇൻ ടു പോർട്ടൽ വീനസ് സിസ്റ്റം. Lower part inferior rectal vein into caval system. Then lymphatic drainage ആണെങ്കിൽ upper part into internal iliac nodes and lower part into horizontal group of superficial inguinal nodes. Development, upper part is from endoderm, lower part is from ectoderm. Then next last നമ്മൾ ക്ലിനിക്കലിലെത്തി. സോ ക്ലിനിക്കലിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹെമറോയിഡ്സ്. സോ ഏനൽ കനാൽ എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഹെമറോയിഡ്സിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ കേസാണ് വെക്കുക. അത് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഇൻറ്റേർണൽ ഹെമറോയിഡ്സും എക്സ്റ്റേർണൽ ഹെമറോയിഡ്സും. ഇൻറ്റേർണൽ ഹെമറോയിഡ്സിനെ നമ്മൾ ട്രൂ പൈൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സോ എന്താണ് ഇൻറ്റേർണൽ ഹെമറോയിഡ്സ്? സാക്കുലാർ ഡയലറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഓഫ് സുപ്പീരിയർ റെക്ടൽ വെയിൻ. ഓക്കെ, സുപ്പീരിയർ റെക്ടൽ വെയിൻ അബവ് ദ പിഗ്നേറ്റ് ലൈൻ പോർട്ടൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ. സോ സുപ്പീരിയർ റെക്ടൽ വെയിനിൻ്റെ സാക്കുലാർ ഡയലറ്റേഷൻ, ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഓഫ് സുപ്പീരിയർ റെക്ടൽ വെയിനിൻ്റെ സാക്കുലാർ ഡയലറ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ ഹെമറോയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇൻറ്റേർണൽ ഹെമറോയിഡ്സ് തന്നെ പ്രൈമറി ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ പ്രൈമറി ആണെങ്കിൽ 3 o'clock, 7 o'clock, 11 o'clock ഈ പൊസിഷൻസിലാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൈമറി എന്നും അതർ പൊസിഷൻസ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി എന്നും വിളിക്കും. ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ഹെമറോയിഡ്സ് ആർ പെയിൻലെസ് ബട്ട് ബ്ലീഡ്സ് പ്രൊഫ്യൂസ്ലി ഓൺ സ്ട്രെയിനിങ്. ഓക്കെ, ഇൻറ്റേർണൽ ഹെമറോയിഡ്സ് പെയിൻലെസ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ദേ ബ്ലീഡ് പ്രൊഫ്യൂസ്ലി. സോ ഇൻറ്റേർണൽ ഹെമറോയിഡ്സ് സുപ്പീരിയർ റെക്ടൽ വെയിൻ്റെ സാക്കുലാർ ഡയലറ്റേഷൻ ആണ്. അത് പ്രൈമറി ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി ഉണ്ട്. പ്രൈമറി ഇൻ ദ 3 o'clock, 7 o'clock, 11 o'clock പൊസിഷൻസിലാണെങ്കിൽ പ്രൈമറി ആയിരിക്കും. അതർ പൊസിഷൻസിലാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഇൻറ്റേർണൽ ഹെമറോയിഡ്സ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദേ ആർ പെയിൻലെസ് ബട്ട് ബ്ലീഡ്സ് പ്രൊഫ്യൂസ്ലി ആൻഡ് സ്ട്രെയിനിങ്. ദെൻ എക്സ്റ്റേർണൽ ഹെമറോയിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് ഫാൾസ് പൈൽസ് and they are due to dilatation of the tributaries of inferior rectal vein. Inferior rectal vein-ന്റെ tributaries-ന്റെ dilatations കാരണമാണ്. They are below the pectinate line. Okay, and external hemorrhoids are very painful but they do not bleed on straining during defecation. Then അടുത്ത ഇതാണ് ഫിസ്റ്റുല ഇൻ ഏനോറെക്ടൽ. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് പെയിൻ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻറ്റേർണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റേർണൽ ഹെമറോയിഡ്സ് ആർ എബവ് ദ പെഗ്നേറ്റ് ലൈൻ. സോ അതിൻ്റെ നെർവ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓട്ടോണോമിക് നെർവ്സ് ആണ് അല്ലേ. പക്ഷേ എക്സ്റ്റേർണൽ ഹെമറോയിഡ്സ് വരുമ്പോൾ ബിലോ ദ പെഗ്നേറ്റ് ലൈനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെത് സൊമാറ്റിക് നെർവ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ ഫിസ്റ്റുല ഇൻ ഏനോറെക്ടൽ കനാൽ.
that is due to the rupture of abscess around the canal. Next, fissure in anorectal canal ആണെങ്കിൽ rupture of one of the anal valves by the passage of hard fecal mass. So it is very painful. So മെയിനായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഒരു ടേബിളിൽ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് സമ്മറൈസ് ചെയ്താൽ അപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ദി എൻഡോഡം, ലോവർ ആണെങ്കിൽ എക്ടോഡം. ഇന്നർവേഷൻ അപ്പർ ആണെങ്കിൽ കണ്ട ഓട്ടോണോമിക് നെർവ്സ് ആണ്. സോ മേ ബി ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻറ്റേർണൽ ഹെമറോയിഡ്സിൽ പെയിൻ വരാത്തത് പക്ഷേ എക്സ്റ്റേർണൽ ഹെമറോയിഡ്സിൽ പെയിൻ ഉണ്ട്? ഇൻറ്റേർണൽ ഹെമറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോണോമിക് നെർവ്സ് ആണ്. സോ ദേ ആർ ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ടു പെയിൻ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ. പക്ഷേ താഴെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ദി സൊമാറ്റിക് നെർവ്സ്, ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സെൻസിറ്റീവ് ടു പെയിൻ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ. നെക്സ്റ്റ് എപ്പിത്തീലിയൽ ലൈനിങ് അപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് സിമ്പിൾ കോളംനാർ, ലോവർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സ്ക്വാമസ്. ദെൻ ആർട്ടീരിയൽ സപ്ലൈ അപ്പർ ആണെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ റെക്ടൽ ആർട്ടറി, ലോവർ ആണെങ്കിൽ ഇൻഫീരിയർ റെക്ടൽ ആർട്ടറി. വീനസ് ഡ്രെയിനേജ് അപ്പർ ആണെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ റെക്ടൽ വെയിൻ, ലോവർ ആണെങ്കിൽ ഇൻഫീരിയർ റെക്ടൽ വെയിൻ. ലിംഫാറ്റിക് ഡ്രെയിനേജ് ആണെങ്കിൽ അപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ ഇലിയാക് ലിംഫ് നോഡ്സ്, ലോവർ ആണെങ്കിൽ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഇൻഗ്വാനൽ ലിംഫ് നോഡ്സ്. ഹെമറോയിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ ഹെമറോയിഡ്സ്, ലോവർ ആണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേർണൽ ഹെമറോയിഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ഏനൽ കനാൽ. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദി ടോപ്പിക്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. സോ താങ്ക് യു.